শ্রীমন্ত্রে সত্য নারায়ণ দেবন্ত দ্বিতীয়ার্থে সর্বে বলো আনন্দে কবার হরি হরি বল। ঠাকুরানী কবিকণ্ঠ নিবাসিনী উৎকল ভারতী মা শারদা দেবীঙ্ক দ্বিতীয়ার্থে সর্বে বলো আনন্দে কবার হরি হরি বল। জগত কর্তা বিশ্বচিন্তামণি কমল দেবাবল বিশ্বব্যাপক চিন্ময় মহাপ্রভু সত্যনারায়ণ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁକଳ୍ପ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟମାନଙ୍କ ତଥା ଉଭୟ ଦଳ ପରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବସ୍ମିକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରବାର ହରି ହରି ବୋଲ।
व्यासाय वाक्य देवे नमस्ते कुसुमतं कच कच महात्रुते सुंदरे सर्व पाप वंदे सभुमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्मंगभूषण मृगधरं वंदे पशुनांपति वंदे सूर्य ततंक वंदे नयनं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनातरं वंदे शिव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारा गगनतरुतं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगद्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथ गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते शंकरे तो सदा बसमा सिंह बाहिनी सारणे
नाम गोटे तार सत्यनारायण नाम गोटी तार सत्यनारायण नाम गोटे तार सत्यनारायण नाम गोटी तार सत्यनारायण होता पादे तो दामू होइली रंधा गुरु इष्ट संख्या स्थापित्वा गुणित्वा द्वादशतम कर्तन सरयुक्त वेदे हरयति कृतिका नक्षत्रे गुणित्वा मीनरा शिव कलिजुग संवत्सर विधि जत्कल्याण पातु कल्याण पातु बस हलो खाऊ लागनी चिर सम्मान्य मोर पितृकल्प गुरुकल्प विदग्ध कदम्ब आगे आगे उपस्थित मोर चिर वंदनिया स्नेहमयी कल्याणमयी उत्कलिया मोर पुराण तोषिणी धर्मे सममर्मे युवबंधु दूर दूरांतरु छुटी आसीथिबा ए साहित्यानुरागी पंडित मंडली बेहरा बाबू आगे साहब आज ये पवित्र दरबार फुलपोखरी ग्राम पवित्र पाला महोत्सव महामंचर आगे आगे आज हूँ उजापन रजनी अरे आज पोड़ा पाली रे पुओ कौन पोड़ा पाली ए शाल घर कथा तेमे कौन जानी बेहरा बाबू ये कोड़े तो कहानी को हेलो हां थाउ आपण लागंतु निसार सेति की थाउ हेलो 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 थाउ सेति हे मोर सजा सेति की जम्मा कोथरे हाथ मारिबेनी आज आपण मानकर पवित्र महामंचर उजापन रजनी आगे आगे पवित्र नाम यज्ञर आज होचे पूर्णाहुति आज पूर्णाहुति रे पुओ बेहरा बाबू आगे सा ओडिशार पुरपल्ली रे अनेक पालामंच ये क्षुद्र कलाकार हिसाब रे मो जीवन काल भितर मु अनुभव करिछि देखिछि मध्य आगे आगे किंतु कटक जिलार ए जो पवित्र फुलपोखरी ग्राम सत्यनारायण महामंच आगे आगे ये हूँ स्वतंत्र एठे बाबू माने पाला वाला खाଇବା ପିଇବାରେ ढिला नहीं पुओ देखे संगे संगे चाह मु खाइबा कथा कहली हम आउ कौन पाला वाला तो जार खाइबे तार गाइबे आउ कौन बेहरा बाबू आज्ञा आज ये पवित्र महामंच प्रारंभिक कार्यक्रम भक्ति पुष्पांजलि अर्घ्य को अर्पण कर सारिबा परे द्वितीय पर्याय श्लोकटे आवृत्ति करिछि देख पालार मौलिकता धारा को आपण धरुछंती सा बेहरा बाबू आज ये जो चारिपादात्मक श्लोकटी को पाठ करिछि
ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ। ରହ ରହ ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ବେହେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନିକଟରେ ଜଣେ ଆମର ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଥର ଦିଥର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପାନୀ ବାବୁ। ରେ ହେ ହେ ହଁ ରେ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯାହା ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କଳାକାର ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଆଜି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରିପାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି। ପୁଣି କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ ମନେ ମନେ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ଗଲା ସଇଲା ଆଉ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ हे मोर विद्वान वर्गे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आपण मानक पाई ये जो चारिपदात्मक श्लोकटे मु आवृत्ति करिछि। हे माँ सब पुआ झियो मोर विदग्ध पंडित मंडली शिक्षित बंधु समस्ते आपण मानक पाई ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आपण माने मने मने संख्या को भाविबे एवं मिशाण फेड़ाण हरण गुणन करिवे। फल जहा बाहर से उत्तर मु आपण मानक देवी। बेहर बाबू आज्ञा आज होती पूर्णाहुति रे पूर्ण ब्रह्मंकर आविर्भाव। हे मोर सजन आज्ञा यह होती संख्या युक्त मंगलाचरण। कौन से सार कवि कहले इष्ट संख्या स्थापित आपण माने मने मने एक ठारू 10 मध्य संख्याटी आपण माने भाविलु सा बेहरा बाबू मोर कमिगला सा कौन कमिगला? तमर फाळे कमिला बेलकु मोर फाळे कमिगला। हो हो हेलो थाउ सेति गया हेलो हाउ हे मोर सजन आपण माने एक ठारू 10 मध्य समस्ते गोटे संख्या मने मने भावं सार भाविली सा बेहरा बाबू खाली तुम्हें भाविले हबनी समस्त पंडित मंडली मानकर चिंता करबा दरकार। आज पवित्र शेष दिवस पूर्णाहुतिर समय आज पूर्ण ब्रह्मंकर आविर्भाव। पिला माने तो सब काउ काउ हेलेनी आ कोन करी एरे बापा पार्टी काई करूछ? हाउ हे मोर सजन एक ठारू 10 मध्य संख्याटी आपण माने मने मने भावं भाविली सा बेहरा बाबू एक ठारू 10 भितर कहीं भाविब? आपण परा कहिले कि आउ कोन अधिका संख्या नाही कि आपण कोंतु सा 10 पर्यंत भाविबा पई कहीं कि म आपण मानकु कहिली। आपण मानकर कवि होचंती बलराम दास। मातृगर्भरे ये जीव ब्रह्म जे जो दिन स्थापन हैला बेहरा बाबू से ही दिन ठारू ये जीव मातृगर्भरे सृष्टि हैला। आपण माने जानिचंती यशवंत दास कहिचंती तले प्रथम मासे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे जले जेसने मीन तृतीय मासे शून्य मेलिलु डाल चतुर्थे अस्थि खंजा तोहरी। आज्ञा ए पद तो समस्या में गाउछ आज्ञा शेष बलराम दास कहले 10 मासरे शेष कला होई हरस स्तुति जे कलु तुही भोदेव नंद शिष्य। 10 मासरे ये जीव मातृगर्भरे पर संपूर्ण हुए नहीं सार ना आपण मानकर पंचसखार महापुरुष बलराम दास बही है ज्ञान परते चूड़ामणि से कहिले ये जीव मातृगर्भ भितर केते दिन भितर संपूर्ण हुए। जदि जीव जगत पाई कवि को लिखि थांती तले आपण माने विचार कले गोटे कुकुर 6 मासरे पिला गुड़िए जन्म दिए तापाई कवि कौन 10 मास लिखि पारलेनी? यदि जीव समाज प्रति लेखा आइछि कुकुर 6 मास छुआ दिए ठीक तो
ବେହେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ କଣ 10 ମାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖି ପାରିଲେନି? ସେଇ ତ କଥା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଏ ଆସନ୍ତୁ। ଛୁଆ ରହରେ 3 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ସନ୍ତାନ ଦିଏ। ତା ପାଇଁ କଣ ବଳରାମ ଯଶୋବନ୍ତ କଣ 10 ମାସ ଲେଖି ପାରିଲେନି? ଜୀବ ଭିତରେ ସିଏ ବି ରହିଲା। ବେହେରା ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସ। ଗୋଟିଏ ମାସ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୂଷା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଦେଇପାରେ। ତା ପାଇଁ କଣ 10 ମାସ ଲେଖି ପାରିଲେନି? ଏ କୁକୁଡ଼ା ପରା ନିଇତି ଛୁଆ ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା। ବେହେରା ବାବୁ ସେ କଥା ତ ଶୁଣା ସିଆଡ଼କୁ ଯାନି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ପିତାର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। हे मोर सजन जदि गोटे मास भितर ये जीव मातृगर्भरे संपूर्ण हुए अवस्था दिन ताहले जशवंत जमिति लिखिचंती प्रथम मासे धवल वर्ण द्वितीय मासे जड़े जेसनेमिन तृतीय मासरे शून्य मेलिलु डाल एही भली न्याय आपण मानकर बलराम दास कहिले जो दिन ए ब्रह्मबिंदु मातृगर्भरे स्थापन हैला से दिन ठारू 30 दिन भितरे ए जीव ब्रह्म संपूर्ण हैला। आउ जेते कि मास मातृगर्भ भितरे से रहिला मनुष्य पिला भी आगे 8 मासरे जन्म होइचंती। आम गारे गुटे पिला আছে 8 मासरे मातृगर्भरु से जन्म नैछि। मो स्त्री परा 7 मासरे छुआ जन्म कला। बस 7 मासरे सेटा मोलाना बंची थला हे मोर सजन तेणु प्रथम दिन ठारू 30 दिन पर्यंत कौन कौन रूप मातृगर्भ भितर ये जीव ब्रह्म हुए मु मात्र 10टी दिन कहबी कारण आमर जेतिकी आवश्यक। बलराम दास कहिले कहला प्रथम दिन रे जल द्वितीय दिन रे हेला पवन महापुरुषंकर वचन प्रथम दिन जल आकार मातृगर्भ भितर ब्रह्मबिंदु रहे। बेहरा बाबू आज्ञा प्रथम दिन रे जल द्वितीय दिन रे रहे पवन। ए पवन रे मातृगर्भर शरीर भितर ये पवन जाउची आसुची ये पवन देहरे जेतेबेले से बाजे कला तृतीय लहरी हेला और चतुर्थ रे फेन होई रहिया अरे अरे पवन बहिबारु आपण माने नदी हो पोखरी हो समुद्र हो पवन बाड़ेले आपण माने देखिबे गुडा लहरी सृष्टि होउछ। लहरी लहरी नहीं तेणु कवि कहले तृतीय दिन रे लहरी सृष्टि हेला। लहरी की लहरी मारो हेले फेण हुए फेण फेण जेतेबेले मातृगर्भरे पवन बहिला ए ब्रह्मबिंदुर लहरी सृष्टि हेला बेले लहरी की लहरी मारो हेई फेण हेला बोले पंचम से बुदबुद हेला फेण गुड़ाक सब देखिए किसी समय पर सब फुटफुट होइके फुटिब। पंचम दिन मातृगर्भरे ए ब्रह्मबिंदु बुदबुद शब्द कला कला षष्ठे षड़चक्र फेई सप्तम श्वेत वर्ण हुई अरे 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 ब्रवर्ण अष्टमे होई 6 दिन जो दिन षड़चक्र भेद कला ये जीव से षड़चक्र कौन आपण मानकर जजुर्वेद जजुर्वेद रे आपण मानकर प्रमाण अछि कौन कहिले कले आधार लिंग नाभ तदपरि हृदय कंठ देशे लोलाटे सरसारे द्विदश दश दलई द्वादशर्धे चतुर्थ आधार लिंग नाभि हृदय कंठ लोला बसंत बड़ मध्य सियाड़ को जानी हे मोर सजन जितेबेले षड़चक्र ब्रह्मबिंदु भेद करुछ आपण माने फिल्टर रे पानी रखिबे ऊपर मैला पानी रखिले भी तळे आपण पाइबे तार स्वच्छ जल जहा षड़चक्र भेद करुछे ब्रह्मबिंदु षड़चक्र भेद कला परे श्वेत वर्ण अर्थ धड़ा हैला 7 दिन रे
ସପ୍ତମ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ଦେଖରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 8 ଦିନ ହେଲା କବି କହିଲେ ହାରିଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହରିଦ୍ରା ହରିଡ଼ାକୁ ଘୋରିଦେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ବା ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭିତର କେଶରର ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯାହା ଏ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ସେହି ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା। ବାବୁ କହିଲା ନବମ ଦିନକୁ ଆସ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ କଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ଦେବୀ ଦିନ ଦୟା ଦଶ ଏ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଚାମର ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବାର୍ ସୁଶାନ୍ତିର ଭବତୁ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ ଦବ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେ। ହେ ମୋର ସଜନ ରଖ ଟିକେ ରଖ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ 9 ଦିନ ହେଲା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସଂସାରର ଯଦି କେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ। ନବମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା 10 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ସେହିଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ କହିଲା କୁମ୍ଭାର ମାଟି ପିତୁଳା ବରୟସା ଗର୍ଭେ ପିଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଲା ଦେବୀ ଦିନ ଦୟା ହେଲା। 10 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଲା ବାଲା ତାର କୁରାଳ ଚକ୍ରରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ରଖି କାରିଗର ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରୀକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାକାର ସେଇ ଗୋଲାକାର ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବେହେରା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଗଲା କୋଉ ଦିନ ନା ଏକାଦଶ ଦିନ। ମୋ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଭାଇନା ବାବୁଲି ଭାଇନା ମୋର ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଭାଇନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମରିଗଲେ ତାର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଏ ମାଟିରେ ବାଲିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଏକାଦଶ ଦିନ ଏ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା। ହେ ମୋର ସଜନ ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ଯାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଶୌଚ କାରିକା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି କୋଉଠି କେତେ ଦିନ ରହେ ନା ଅଗ୍ନି ତ୍ରୟ ଜଳେ ପଞ୍ଚ ଗୃହେ ତ୍ରୟ ରାତ୍ରାଣୀ ଏକାଦଶ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଅଗ୍ନି ତ୍ରୟ ନିଆଁରେ 3 ଦିନ ରହେ ଜଳେ ପଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ସେଠି 5 ଦିନ ରହେ ସ୍ୱଗୃହେ ତ୍ରୟ ରାତ୍ରାଣୀ ଏକାଦଶ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ପ୍ରେତ ଯାନ୍ତି ଜମାଳୟ। ହି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଗ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାପରେ ରୂପ ତାପରେ ଅବତାର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗତି କରେ। 10 ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବେହେରା ବାବୁ 10 ଦିନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 10 ଦିନରେ ରୂପ ଆଉ 10 ଦିନରେ ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 10ଟା ଅବତାର ଅଛି ବନ ଯଉ ଖର୍ବତ୍ରୀ ରାମସ୍ୟ କୃପାଣ 10 ଅବତାର ଜୀବ ନ ନେଲେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିପାରେ ନା। ଯୋଉ ଦିନ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ପଣ୍ଡିତ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁମାର୍ଗ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଜୀବ ଏ ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଜୀବ କଣ କଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲା ମାତୃଗର୍ଭେ ଥିଲା ରେ
ସେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର। ଭେରା ବାବୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଡକୁ ଯୋଡା ହାତ ଟେକିଲେ? ନାମ ପ୍ରଚାର ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ନବା। ସାଇ ବାବା କାହିଁକି ଏମିତି ଯୋଡିଆ ହାତ ଦେଖେଇକି ରହିଲେ? ବେହେରା ବାବୁ ଶାନ୍ତି ପାଅ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ସାର୍ ଯେତେ ଯିଏ ବଡ ହଉ କି ସାନ ହଉ ହଁ ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ନାହିଁ କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ ହନ୍ତା? ନାହିଁ ବେଳା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଭୁଲ। ଏଟା ମିଛ କଥା ଗୁରା କାହିଁକି ସମାଜରେ କହୁଛ? ବେହେରା ବାବୁ ତାହେଲେ ଠିକ କଥା କୋଉଟା ଦେଖିବା କହିଲ? ଅଭିରାମ ଯୋଉ ଯୋଡିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଯୋଡିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୀବ ପରମ। ହଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଏକତ୍ରୀକରଣ। ହଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାତ ଯୋଡିଲେ କହୁଛ ନମସ୍କାର ଭାବ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋଡ ହାତ ଟେକିଲେ କହୁଛ କଣ ନାମ ପ୍ରଚାର। ହଁ ସାଇ ବାବା ହାତ ଦେଖେଇଲେ କହୁଛ ଶାନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଭୁଲ। ଆରେ ଠିକ କୋଉଟା ବେହେରା ବାବୁ? ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଯାକ ଇଏ କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ? ଭାରତ। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତେ। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୁଢ ତତ୍ଵ ଅଛି ସାର୍। କଣ ଗୁଢ ତତ୍ଵ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଏସି ରୁମରେ 5 ଜଣ ଯାକ ବସିକିରି ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତ ଚଳିବ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଗୋଟିଏ ଏସି ଘରେ ବସି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତ କେମିତି ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ତ ଭାବିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଶବ୍ଦଟା କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ରାଗୁଆ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ହଁ ସେ ହଠାତ୍ କିନି ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ କହିଲେ କିଏ ପାଡ଼ିଲା? ସେମାନେ ସିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଦେଲେ କହିଲେ କିଏ ପାଡ଼ିଲା। ମିଡିଆ ବାଲା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଏମିତି ରହିଗଲା। ଏମିତି ହେଇକି ରହିଗଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଖିଲେ କିରେ ସୁଭାଷ ରାଗିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସୁଭାଷ ତ ମତେ ମାନେ। ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହୁଛ ନମସ୍କାର। ହଁ ନା ଆଉ କଣ? ସିଏ କହିଲେ କେହି କିଛି ଭାବ ନେଇ ବାପାରେ ମୁଁ ପାଡ଼ିଛି। ତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ମୁଁ ପାଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସାଇ ବାବା ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଡ଼ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସେଟା ବେଶୀ କହିବେନି, ନାଇଁ କହିବେ ତମେ ଉଠିକି 2 ପଳା। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ତମେ ଉଠିକିରି 2 ପଳା। ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଟେକିଲେ ହାତ ଟେକିଲେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢା ପାଡ଼ି ଦେଲା ରେ। ସାଇ ବାବା କହିଲେ ପାଡ଼ଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ହାତ ଟେକିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଓ ମୋ ହିସାବ ତମର ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ମୋର ସଜା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ବାଟରେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡିବା, ତାଙ୍କରି ମୂଳରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ବେହେରା ବାବୁ ଇଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେ ମୋର ସଜନ ଏକଥା କହିବାର କାରଣ, ବ୍ରହ୍ମ 4 ଅକ୍ଷର ବ ଯୁକ୍ତ ର ଯୁକ୍ତ ହ ଯୁକ୍ତ ମ, ଇଏ 4 ଅକ୍ଷରକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ସେଦିନ ଅଜୟ ବାବୁ ୟାକୁ ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ରହିଛି ବ। ବଟା କ ଠାରୁ ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି, କ ଠାରୁ ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି, ବ ର ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି, କ ଠାରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି, କେତିକି କହିଲନି? ହଉ ଆଜି ଉଯାପନ ରଜନୀ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର କଥା ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇକି କିଛି କହିବିନି। ଆଜି ଯାହା କରିବା ଆମ ନିଜ କଥା ନିଜେ କହିବା। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ କେହି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି। 3-4 ଦିନ ପାଲା ୟା ଭିତରେ ଗତ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଆଉ କହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ବେହେରା ବାବୁ କହିଲେ କ ଠାରୁ ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ କେତେ? ବେହେରା ବାବୁ ସେ ହଉଛି 25। 25 କ ଠାରୁ ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 27। କ ଠାରୁ ବ ର ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 33 ଏବଂ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 23। ଏ 4ଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା 27
23 25 33 একু মিশাইলে 108 মোর সজন 108 কু তল উপর করে মিশাই আমি যদি সংখ্যাটি দেখিবা সংখ্যাটি হব আজ্ঞা 9 বেহরা বাবু নবমী তিথিরে চৈত্র মাস শুক্ল পক্ষ নবমী তিথি নিকটরে আসুছি এপ্রিল 17 তারিখ এরে বাপা আস ইয়াড়কু আস প্রভু সত্যনারায়ণ সর্বা সুসন্দেহ যা যদি ভগবান পূর্ণব্রহ্ম রামঙ্কর জন্ম নাই সার দশরথঙ্ক পুଅ পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রঙ্কর জন্ম সার পুরাণ আপন মানଙ୍କର কহে নাই সার পূর্ণব্রহ্ম হଉଛନ୍ତି রাম রাম কোন আজ্ঞା ভুল কহিলে কি ঠিক আজ্ঞା অযোধ্যাপুর সূর্যবংশর দায়দ দশরথঙ্ক পুত্র রাম হଉଛନ୍ତି আজ্ঞା পূর্ণব্রহ্ম নাই সার না অযোধ্যাপুর দশরথঙ্ক পুଅ রাମ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି প্রমাণ কহিদেলে হব কি পুরাণ দেখিবা যদি অযোধ্যাপুরর দশরথঙ্ক পুଅ রাম ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି তাহলে কেমিতি জানিবা স্যার আমি পুরাণকু যা আপন মানক পুরাণ বাল্মীকি রামায়ণকু গলা বেলে প্রথমতঃ দেখিবা আদ্য কাণ্ডরে দিনে রাজা দশরথ শিকার করিবাকু বাহারিছন্তি প্রভাত সময় হয়েছি রাজা বাহারিছন্তি হেরা বাবু কাহিকি এটি প্রভাত কথা কহিলি আজ রমেশ ভাই আমার যাইଥିଲେ বসাকি হ্যাঁ রমেশ বাবু কহিলে স্যার আপনি শুনিଥିଲୁ କେହି ଜଣେ ଗାୟକ ଗୋଟେ ଗାୟକ ମାଳିକା ଗାଇଥିଲେ ରାତି ପାହିବା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଆସିବ ପୂର୍ବ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ବେହେରା ବାବୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ହଉ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିଲେ କବି କଲା ହରିନାଥ ଦାସ ବିକାଶ সান ভাই রমেশ বাবু এ অনুষ্ঠানর 9 জন সমূহ গ্রামবাসী মানଙ୍କର সহযোগরে এ মঞ্চকু পুনর্জীবিত করিছন্তি কি মহৎ কার্য আজকু 5 দিন হয়ে গলা প্রকৃতে 9 জনଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ মুখ্য কিଏ ଆମେ এপর্যন্ত জানি পারিলুনি না কিন্তু সে কেবে কৌশি না নবাকু চাহান্তিনি সবু কিলা তো সমান আর কে মোটা সরু অছু যে জানিবু যা হো শ্রদ্ধেয় সান ভাইঙ্কর
ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ଗାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ ସାର୍। ହଁ ପ୍ରଥମେ ହରିନାଥ ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରିନାଥଙ୍କର ନାଁ ଆସିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୁଅ ବେହେରା ବାବୁ। ହେବାରୁ ବିକାଶ ଉଦୟ ନିରଞ୍ଜନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ। ତାପରେ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର। କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ କର। ତାପରେ ବେହେରା ବାବୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଗୁରୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଆସିଲେ। ଚହଳିତ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଦୀକ୍ଷିତେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ବାଙ୍କି ବେଦପୁର ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରବାସୀ ପୁରେ ଗମନ ପ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର ଯାଜପୁର ବାଣୀକଣ୍ଠ ଗାୟକ ବେହେରା ବାବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ସମୀପେ ଭ୍ରମର ବାହାରଣା ବାରେଡିଆ ଜଗତସିଂହପୁର 22 ମୌଜା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର ସମୀପେ ଭ୍ରମର ପାରେଶ୍ୱର ନେଲେ ଶରଣ ଆସିଲେ ପାରେଶ୍ୱର ଶରଣ ଆସିଲେ। ଅର୍ଥ କଣ ହବ ସାର୍? ରାତି କେମିତି ପାଇବ ଆଜ୍ଞା? କବି କହିଲେ ହରିନାଥ ନାଶ ହେବାରୁ ବିକାଶ ଉଦୟ ନିରଞ୍ଜନ କର। ହରି ବୋଲନ୍ତେ ରାତ୍ରି ପଣ୍ଡିତ ରାତ୍ରିର ନାଥ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ହରିନାଥ ନାଶ ହେବାରୁ ବିକାଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଉଦୟ ନିରଞ୍ଜନ କର। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଆସିଲେ। ବେହେରା ବାବୁ କେମିତି ଆସିଲେ? କବି କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ପୁରା ଦର୍ଶନ ଚହଳିତ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ହେଲେ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବି। ସେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚଢି ନିରଞ୍ଜନ କର। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ସାର୍? ବେହେରା ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧକ ଶିବ। ପୁରେ ଦର୍ଶନ ଚହଳିତ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ରାତି ପାହିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଦୀକ୍ଷିତେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପୁରେ ଗମନ। ବେହେରା ବାବୁ ଏଠି ଦୀକ୍ଷିତେ କେତେ ଜଣକୁ ଦୀକ୍ଷିତେ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦୀକ୍ଷିତ? 3 ଜଣ। କିଏ କିଏ? ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଦାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ବେହେରା ବାବୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦାନ୍ତକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେମିତି ନା ଯିଏ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ। ବେହେରା ବାବୁ ଯିଏ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବାର୍ଥ ସମିତ୍ର ଭବତୁ ସହି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଜୀବିତାର୍ଥ ପ୍ରବାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବାବୁରେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ କଣ 2 ଥର ଜନ୍ମ? ବେହେରା ବାବୁ ପିଲା ବେଳେ ତମର କ୍ଷୀର ଖିଆ ଦାନ୍ତ ପଡିକିରି ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଉଠିଥିବ ନାଇଁ, ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ 2 ଥର ଜନ୍ମ କୁହାଗଲା? ଚଢେଇ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ଫୁଟାଏ। ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କୁହାଯାଏ। କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଷୁମ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ, ଦାନ୍ତକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ 2 ଥର ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ ହଉଛି ଦ୍ୱିଜ। ଏଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପୁରେ ଗମନ। କ୍ଷେତ ବାଡିକୁ ରାତି ପାହି ଯିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କ୍ଷେତ ବାଡିକୁ ଚରିବାକୁ ଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର ସମୀପେ ଭ୍ରମର। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାରୁଷରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେତିକି ଥାଉ, ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଥାଉ ବୋଲିବାନି। ରାତି ପାହିଗଲା ଆଜ୍ଞା।
ক্ষেমর সজম সেদিন অযোধ্যাপুরর বাহারি পড়িয়ে রাজা দশরথ শিকার করিবা পাই নিবিড় নিকাঞ্চন জঙ্গলর পাদ দেশরে পৌঁছি যাইଛନ୍ତି বেহরা বাবু শিকার করিবার উদ্দেশ্য জঙ্গলরে পৌঁছিলা বেড়ে জঙ্গলর কমনীয় শোভাକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ବେହରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ରାଗ ହେଉଛି ରସକୁଲିଆ ରାଗ ରସକୁଲ୍ୟା ଯୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ ସେ ବହି ଖାଲି ଗପ କହିଦେଲେ ହବନି ନା ନା ବେହରା ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ରାଗ ହେଉଛି ରସକୁଲିଆ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କବି କବି କିଏ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହି ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମାତଙ୍ଗ କୁମ୍ଭ ଅଗସ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ପଣ୍ଡିତ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କବି କହିଲେ ମାତଙ୍ଗ କୁମ୍ଭ ଅଗସ୍ତି ଭୃଗୁ କପିଳ ମରିଚି ସ୍ୱରାଗୀ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ କୌଶିକ ବ୍ୟାସ ଭରଦ୍ୱାଜ प्रभु सत्यनारायण संपार चंद्र भक्त प्रभु नारायण ହଉଥାନ୍ତୁ अच्छा ठीक है हाँ से जाओ बेहरा बाबू ए निकटर ए गाँव गोटे झील निकटर विवाह कर जहांकर नाम होची मंजू आज्ञा आज्ञा मंजूश्री परिजा बोधे परिजा आज्ञा हाँ से माँ आमर प्रत्येक वर्ष ये कलाकार मानकर महत्व को बुझी उत्तरीय प्रदान करुचंती प्रभु सत्यनारायण जाहो बापार तो नाटा दुष्मंत बेहेरा जाहो आज आपण मानकर ये पवित्र गाँव कुनी कंठशिल्पीटे हवापाई मनरे आवेग रखी जाहो भजन शिखा जाऊँगी पिला मो पाखे आज बसा घरे गाउला बहुत बढ़िया गाँची ठाकुर सत्यनारायण करंतु ता कंठरे यही मधुर संगीत आपण मान कानरे पड़ू से महाप्रभु ताको आशीर्वाद करि सर्वे बोल आनंद कबार से माँ
ମଞ୍ଜୁ ପରିଜାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭୟ ନାଟନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚଳାପଥକୁ ସୁବିହିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ବେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ସଜନ ଟିକେ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ କରନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସାର୍ କହିଲେ ମାତଙ୍ଗ କୁମ୍ଭ ଅଗସ୍ତି ସଂସର୍ଗୀଦେର ପଚାମର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବାର୍ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭବତ ପ୍ରଥମତଃ ଋଷିମାନଙ୍କର ନାଁ ଗଲା ମାତଙ୍ଗ କୁମ୍ଭ ଅଗସ୍ତି ଭୃଗୁ କପିଳ ମରିଚି ସରାଗୀ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ କୌଶିକ ବ୍ୟାସ ଭରଦ୍ୱାଜ ଶୁକ ହରିତବଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥକୁ ଆସିବା କହିଲେ ମାତଙ୍ଗ କୁମ୍ଭ ଅଗସ୍ତି ସଂସର୍ଗୀ ମାତଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ହସ୍ତି କୁମ୍ଭ ବୋଲନ୍ତେ ତାର ଶୂନ୍ୟକୁ ଅଗସ୍ତି ରାମାୟଣ ବୃକ୍ଷରେ ଘଷୁଛି ଭୃଗୁ କପିଳ ମରିଚି ସରାଗୀ ଏ କଣ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ କୁହାଯାଏ ଭୃଗୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ମରିଚିକା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କହିଲେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଅନେକ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବେଲ ବୃକ୍ଷ କୌଶିକ ପେଚା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କାଉ ଅଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି ହରିତବଂଶ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବରାହ ରୋମାଞ୍ଚ ସଙ୍ଗେ ବାରାହା ଜୀବ ଗୁଡିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋମାଞ୍ଚ ବୋଲନ୍ତେ ଝିଙ୍କ ପଶୁ ଗୁଡିଏ ଅଛନ୍ତି ବେରା ବାବୁ ରାମ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପର୍ବତ ବିଦିତ ଜନକ ସଞ୍ଚାର ଭଙ୍ଗେ ରାମ ବୋଲନ୍ତେ ମୃଗ ଶିଶୁମାନେ ଜନନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁଦିନ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ସମାନ କାହାର ଯାଏ ନା ସେଦିନ ରାଜା ଦଶରଥ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଅନେକ ସମୟ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ ଶିକାରଟି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଦିନ ଅବସାନ ହେବାକୁ ବସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ରାଜା ଦଶରଥ ସେଦିନ ଶିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ କି ଯୁଗରେ ଆଜି ଆସିଲି ଯେ ଶିକାରଟି ଆଜି ମତେ ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶା ମୁଁ ଆଜି ଶିକାର କରି ଘରକୁ ଫେରିବି ବିଚାର କଲେ ଝରଣା କୂଳରେ ଜଗି ବସିବି ଶିକାରଟିଏ ଗଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଶିକାର କରି ନେଇଯିବି ସେଦିନ ଝରଣା କୂଳରେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି କହିଲା ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ ରାତି ହେଇଗଲା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରି ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରି ଅନ୍ଧମୁନି ଶୂଦ୍ରକ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରାଣୀ ଅନ୍ଧପତ୍ନୀ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକୋଇରବଳା ବିଶିକେଶ ରନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଯାହାର ନାଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପୁଅ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ସେଦିନ କହୁଥିଲା କହିଲା କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ଆରେ ମୋ ପାଇ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାପା ଧରି ପାଣି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ପାଦୁକଟି ପଞ୍ଚା ମତଲୁରା ନାହିଁ ମୋର ଇଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଇଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସେଦିନ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବାପ ମାଙ୍କର ସେଇ ଭାରକୁ ବହି ବାପ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧନ୍ଧୁଣିରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାତ୍ରର ସମୟ ଅନ୍ଧମୁନିକୁ ତୃଷା ଲାଗିଲା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛି ଶ୍ରବଣ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣରେ ଆରେ ବାପ ମତେ ତୃଷା ଲାଗିଲାଣି ମୁଣ୍ଡାଇ ଜଳ ଦେଇପାରିବୁ ଦେଖୁଛି ବାବା ହଠାତ୍ ଉଠିଗଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଜଳ ଘଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଘଟଟିକୁ ଗୋଡେଇ ଦେଲା ଦେଖିଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଧରିଲା ଜଳ ଘଟଟିକୁ ତରତର ହେଇ ବାହାରି ପଡିଲା ଝରଣାରୁ ମନ୍ଦାଏ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା
ଆଖିକି କେନା ସିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ପୁଅର ଯିବାର ଗତିଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲା କହିଲା ଶ୍ରବଣ ମା ଆରେ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ ରେ ଧନ ଏ ବାପା ଟିକେ ପାଣି ପିଇବେ ତ ମୁଁ ପାଣି ପାଇ ଯାଉଛି ମା ଆରେ ତ ରାତ୍ର ଅର୍ଧ ସମୟ ରାତି ପାହିନି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କେମିତି ତୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ରେ এই কথা ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋର ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ କଣ କରିବେ हे मोर पंडित वर्गे ଆଜ୍ଞା सेदिन स्नेहमयी कल्याणमयी गर्भवती माँ पचारुची कहला हे धन कहला दल दल शार्दूल केसरी दल ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବାରେ ମା ପୁଅ ଯଦି କୁଆଡେ ବାହାରିଛି ମା ଯଦି ମନା କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖ କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ କଣ କହୁଛ ବା ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ବିପଦ ପଡିବ ମା ମନା କଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ନା ଗଲେ ବିପଦ ପଡିବ ହଁ ଏ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି ସା ବେହେରା ବାବୁ କେତୋଟି କଥାକୁ କେତୋଟି ନିୟମକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାନିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ପୁଣି କଣ ହେଲା ସାରେ ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଇଲା କିଏ ମୋର ସଜନ ହ୍ୟାଲୋ ନା ପୁଣି କଟିଗଲା ଆମ କାନକୁ ଟିକେ ନସୁ ସରିଲା ପୁଣି ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ଗଲା କୁଆଡୁ କଣ ହେଲା ପୁଣି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଛାଡ଼ ସେ ଯାଉଛ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ହଁ ହଁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଠିକ ଲାଗୁଛି କାନକୁ ଆମକୁ ଠିକ ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି ମା ମନା କଲେ ମା ମନା କଲା କେତେଟା ନିୟମ ମା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏ ମାନିଲେ ଆମର ଉପକାର ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ନିୟମ ସାର୍ କହିଲେ ମାର୍ଜାର ଯୁଦ୍ଧେ କଳହ କୁଟୁମ୍ବେ ନାରୀ ଜନନୀ ବିରୁଦ୍ଧେ ବୃଷ୍ଟି ସୁତମୃତ କେବା କାଳେ ମରଣ ଧ୍ରୁବଶ୍ଚ विद्वान वर्गे आपण माने देखिबे कवि कहिले मार्जार युद्धे ସେ କଣ आपण माने कुआडे गोटे शुभ काम रे बाहरी चंती जदि दीटा बिराडीर गंडगोल देखिबे एटा होच अशुभ मुहूर्त आपण माने बाटेरे जाउचंती कहबे बिराडीटा मो आगे पळैला सेटा अशुभ नुहे आज्ञा किंतु बिराडीर गंडगोलटा होच अशुभ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା मार्जार युद्धे कलह कुटुंबे ସେ କଣ कुआडे ସାର୍ बाहरी चंती आज्ञा। परिवार रे गोटा कलह लागि गला ଓହୋ बाप पुअरे हो हाँ। भाई भाई रे हो ଦି ଶଙ୍କୁଣିର ହଉ स्वामी स्त्री रे भी हो हाँ। जदि कलह लागिला आज्ञा। सेते बेले आपण माने कुआडे जिबे ना ତାପରେ रजस्वला नारी स्त्री रजवती हेइथबो ता अंग स्पर्श करिक जीव नाही ଗଲେ ଅଶୁଭ हां ତାପରେ अकाल वृष्टि ହଁ असमय हेछि वर्षा दिन नुह कुआडे बाहरिच खंडे मेघ उठी आसला वर्षा हे गला से होच अशुभ मुहूर्त ତାପରେ सुत मृत केबा ହଁ सुति किया हेइथबो मृत्यु किया हेइथबो ଶୁଭ କାମରେ ଯିବେ सियाड़े जीवनी जननी विरुद्धे ସେ କଣ ମା ମନା କରୁଥିବ ଯୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ବାହାରିଛ ମା କହିବ ରହ ଯାନା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ଭଲ ବୁଝଉଛ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ମନା କରୁଥିବ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରିଥିବେ ହଁ ସେଠି ଗଲେ ବିପଦ ନଗଲେ ବିପଦ ନଗଲେ ବିପଦ ନଗଲେ ବିପଦ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଅତର୍କ୍ଷା ଝାଡା ମଡଉଛି ହଁ ମା କହିବ ରହ ସିଏ ରହିବ ବେହେରା ବାବୁ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଶୁଭ କାମ ଏ ଝାଡା ଦେଖେଇଲା ବେଳେ କେହି କଣ କେବେ ରହିପାରିବ ନା 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 ଏଇଟା ଶୁଭ କାମ ନୁହଁ ପଳେଇଲା ହଁ ତା ପେଣ୍ଟ ହଁ
हे मोर सजन तेणु जननी विरुद्धे माँ मना करुच्ची हे श्रवण जानी राति पाहिनी श्रवण हाथ जोड़िला कहला माँ मो पाई मो बापा होचंती सर्वस्व स्वर्ग आपण मानकर उपनिषद कौन कहले कहला पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप ही प्रतिमा परने पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप भितरी प्रतिमा परने प्रियंती सर्वदेवता हे माँ मो बापा जदि शांति रहिबे मोर सबु मंगल हब माँ अच्छा मार आखिरु दी धार लुह बहीगला अंधुणी माटा कांदिला श्रवण फेरीगला माँ मोह लोह पोछि दउची कहला माँ काहे कांदिलु तू काहे कांदिलु माँ उत्तर देला कहला धन रे 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिली संसार रे तते जन्म देली किते कष्ट सहिची एक कथा तू अनुभव करि पारिबुनी बापांगो पाई एते कथा कहलु मु तोर कोन केही नुआ पुओ माँ कहिला कहला धन मु कोन तोर केही नुह ना माँ मु कोन मना करूची कहला भूमेर गरियसी माता तरह पिता जननी जन्म भूमि मो पाई तुम्हें भी पूजियो तुम्हें भी बड़ मु मना करूनी माँ ये कथा कहला बेले माँ जिते प्रकार बारण कला मानिलानी श्रवण से दिन पाद बढ़े पंडित झरणा कूल को दौड़ी गला भर हे जल घटटी को बुड़ाई देला बेले जो डब 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 शब्दटा शुभिला राजा दशरथ भाविले बोले कि गोटा वन्य पशु जलपान करने को आसी शब्द भेदी बाण को जखी बोले या करने वो तारी स्वर अरे तारी स्वर मानिलानी जन्मदात्री मार कथा दशरथंकर शब्द भेदी बाण रे प्राण चली गला टळी पड़िला श्रवण कुमार माँ जते बेले चित्कार करिछि दशरथंकर कर्ण गहर रे प्रतिध्वनित हेला राजा दशरथ जाई देखिले कांधरे ब्रह्म पईता जने ऋषि पुत्र जने ब्राह्मण संतान कौन कली मु काहिकि तांको विनाश कली हे मोर पंडित वर्गे मु आपण मानक आउ सियाड़ को नौनी कहिबार उद्देश्य राजा दशरथ श्रवण कुमार को विनाश करी ब्रह्म हत्या दोष रे भागी हेले जिते बेले ब्रह्म हत्या मुक्ति पाइबा पाई दिने पहुंचले वशिष्ठंकर आश्रम रे नथिले वशिष्ठ थिले तांकर जने पट शिष्य जहांकर ना होची मा वामदेव पचारिले गुरु वामदेव को कहले हे गुरु मु जने ब्रह्महत्याकारी केमिति ब्रह्महत्यारु मुक्ति पाइबी वामदेव बतई देले कहले हे राजा दशरथ कहले तू मेरा मोह नाम तिनी हर मुखे उचारी चित्तरे राम 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 जदि 3 थर तमे जपिदब ताहले ब्रह्महत्यारु मुक्ति पाइब आपण मानकर पुराण कहे राजा दशरथ सेतबेले तो आज्ञा रामचंद्र जन्म होई नथिले राजा ब्रह्महत्यारु मुक्ति पाइबा पाई 3 थर राम नाम को जपी पुराण कहे से ब्रह्महत्यारु मुक्ति पाइचंती पूर्ण ब्रह्म आज्ञा जदि राम होचंती पूर्ण ब्रह्म ताले दशरथंक पुओ राम तो आज्ञा जन्म होई नथिले दशरथ राजा
କୋଉ ରାମ ନାମକୁ ଜପି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ କି? ବେହେରା ବାବୁ, ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କେହି ରାମ ଥିଲେ? ଏବେ ଖୋଜିବା ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୁରାଣ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାର ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ, ବହି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ନାମ ହେଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ବେହେରା ବାବୁ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ତା ନା କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଇକି ଲେଖା ହେଲା ବୋଲି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ତମ ଘରେ ବସିକି ଲେଖିଥିଲେ, ଘର ରାମାୟଣ, ବାରିପଟେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଦି ରାମାୟଣ। ହଁ ଆଉ କଣ, ଯେ ଯୋଉଠି ତମ ପୁଅଟା ବାଟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ତା ନା ବାଟୁଆ ଦେଇଦେଲ, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ନା, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ତାର ପୂର୍ବ ନାମ ହଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ସେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭୃଗୁ ରାମ ଥିଲେ, ପରଶୁ ଧାରଣ କରି পরশুরাম হেলে, পরশু ধারণ করি পরশুরাম হেলে, পরশু ধারণ করি পরশুরাম হেলে। हे मां, रामଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 5 ଜଣ ରାମ ଥିଲେ। ସେ କିଏ? ବେହେରା ବାବୁ, ଯିଏ ଅଗ୍ନି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ନଳରାମ, ବଳରାମ, ହଳରାମ, ଚଣ୍ଡୁରାମ। ବେହେରା ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି 10 ଅବତାର ଭିତରେ ତ୍ରିରାମ, ରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାମ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବଂଶ ରାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ମା ରେଣୁକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ, ହେ ମା, ମାତୃହନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଯମଦଗ୍ନି କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ପୁଅକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମା ତାକୁ ହାଣିଦେ। ଅନ୍ୟ ପୁଅ ମାନେ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ହାଣିଦେଲେ। ପଚାରିଲେ ଯମଦଗ୍ନି, କହ ପରଶୁରାମ କଣ ତୋର ଦରକାର? ନା ବାପା, ମୋ ମାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ମାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ପଣ୍ଡିତ ସେଦିନ ଯମଦଗ୍ନି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ରେଣୁକା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ। ତେଣୁ ଏ ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ ବାହାରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଗୁରୁ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୈଳାସବାସୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ। ପରଶୁରାମ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ଏ ନହିଲେ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ପାରି, କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି। ଗୁରୁ ନ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ନ କହିବେ সেটা কেবে সিদ্ধি নুহ। গু বলন্তে ଅନ୍ଧାର, রু বলন্তে আলোক, ଅନ୍ଧାରରୁ ଯିଏ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ପାଚ ଶାନ୍ତି ଭବତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ, ସେଦିନ କୈଳାସବାସୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରଶୁରାମ। ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ମାତୃହତ୍ୟାକାରୀ, ଏ ମାତୃହତ୍ୟାରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି? ଆପଣ ମତେ ସେ ବାଟଟା ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ପରଶୁରାମ, ଯଦି ମାତୃହତ୍ୟାରୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ବସି ଏ ରାମ ନାମକୁ ଜପ କର।